خان صاحب کا جوڈیشل ہوا اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ 6 جنوری ہے. اس کیس کو میں ذاتی طور پہ اور ایون لیگلی ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل بوگس کیس ہے. یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس نتیجے پہ ہے کہ ہر قسم کا کیس خان صاحب پہ اور خان صاحب کی فیملی کے خلاف بنایا جا رہا ہے. ان کو کورٹوں میں ڈالا جا رہا ہے, ان کے ٹرائل جیل میں کرائے جا رہے ہیں تاکہ اس پہ پریشر بڑھے اور کوئی کمپرومائز ہو. لیکن الحمدللہ خان صاحب کا مورال بڑا سٹرانگ اور ہائی ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی میں الیکشن کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے. پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے اور یہ ابھی نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم پٹیشن ہے. پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بھی ایک پٹیشن فائل کی تھی اپریل میں, اور ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر آپ نے کرانے ہیں تو اس میں حکومت اور حکومتی نمائندوں کے آر اوز اور ڈی آر اوز کے جو رول ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. سارے ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہونے چاہیے تاکہ الیکشن آپ کے فری اینڈ فیئر ہو جائے. وہ پارٹی جس نے اپنے 2 حکومتیں ختم کروائی, جو 3 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکی تھی, جس نے 7 پٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کروائی تھی, جس نے قومی اسمبلی سے ساری ریزگنیشن لی تھی, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہماری کوشش تھی. پی ٹی آئی کی کبھی بھی کوئی ایسی کوشش نہیں رہی ہے کہ الیکشن ایک دن بھی ڈیلے ہو. لیکن ہم یہ مطالبہ آج بھی کریں گے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر سیٹ اسائڈ کر لیا, الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے نمائندے, ڈی سیز اور اسسٹنٹ کمشنر وہ آر اوز لگے, وہ ریٹرننگ افسران ہو. ہماری یہ بھی استدعا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ تو آپ انشور کریں کہ یہ لوگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. وہ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کو نشانہ بنایا ہوا ہے, جنہوں نے بارہا ایم پی او کے آرڈر پاس کیے ہیں, جنہوں نے اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگے, یہ میرا خیال ہے کوئی توقع نہیں کر سکتا. اس میں سپریم کورٹ ہی انٹروین کر سکتی ہیں کہ جو ہدایات سپریم کورٹ نے دی ہیں, اور سپریم کورٹ نے پشاور کا پٹیشن بھی اپنے پاس منگوایا ہے. میری استدعا ہوگی کہ وہ اس پٹیشن پہ آرڈر پاس کرے کہ جو انکمبنٹ ہوگا وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد ممکن بنائے. یہ ہماری سب سے بڑی استدعا ہے. ہماری یہ بھی استدعا ہوگی کہ ہیومن رائٹس کی پٹیشنیں ہم فائل کر چکے ہیں, ہم بیلوں کی پٹیشنیں فائل کر چکے ہیں. ہماری ایک ایوریج پی ٹی آئی کی ورکر کی جو جیلوں میں پڑا ہے 17 ٹائمز بینچز ڈیزال ہو جاتی ہیں, یا کئی مرتبہ ان کو بارہا جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, ایک ون آفٹر ادر. اس کا بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ ہماری سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی اقدامات کی جائیں. شکریہ آپ لوگوں کا. اگر کوئی کوشچنز ہو تو. کل کہا گیا سپریم کورٹ میں واضح طور پر کہ پی ٹی آئی نے جو پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, پی ٹی آئی کے جو وکیل نے یہ پٹیشن دائر کی ہے, یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا ایک بہانہ ہے اور ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. سپریم کورٹ نے کہا کیا پی ٹی آئی جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی واحد شاید پارٹی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے, اور اسی کے لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے رہے ہیں کہ کوشش کریں ہمارے ساتھ کہ جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچائیں. اسی طرح پٹیشن جو میں نے عرض کیا ہم پہلے بھی فائل کر چکے تھے. یہ ہر پٹیشنر کا, ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنا گریوینس شو کرے. اب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس ایشو کیا عمیر نیازی صاحب کو. اگر آپ پٹیشنروں کو نوٹسز ایشو کرنا شروع کریں تو انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی. جو بندہ پٹیشن فائل کر کے آتا ہے وہ پہلے یہ سوچے گا کہ کیا مجھے کنٹمپٹ کی پٹیشن دینی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کا پہلا والا آرڈر آپ اٹھائے. سپریم کورٹ نے کہا ہم تو صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ تو بٹوین دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب نے خود فرمایا تھا کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم کوئی آرڈر نہیں کر رہے. یہ چیف جسٹس صاحب کے. تو سپریم کورٹ کا اگر آرڈر نہیں تھا, وہ فیسیلیٹیشن کام کیا, پھر بھی سپریم کورٹ نے بڑا اچھا اور احسن اقدام کیا تھا کہ الیکشن کو 8 تاریخ کے لیے منظور کروا لیے. آرڈر ایسا صاحب پاس کیا کہ انشاءاللہ اب انشور ہو جائے گا کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے. لیکن دیکھو, فقط الیکشن کا ہونا کوئی مقصد نہیں ہے اگر الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, اور اس کے پروسیس میں شامل ہونا لازم ہے.
और एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी हमें इजाज़त नहीं है, आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी हमारे झंडों की इजाज़त नहीं है। हम चार्टर ऑफ डिमांड लेके गए थे, जो डेलीगेशन हम लेके गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, पूरे कमीशन के मेंबर्स थे। हमारा सिर्फ ये एक मुतालिबा था, काइंडली हम तो 70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये अवाम का हक है और अवाम का राइट है कि वो किस को चूज़ करना चाहते हैं और किस पार्टी के साथ फैसिलिटेट होना चाहते हैं। वो अगर हमारे साथ एफिलिएट है तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही इस्तदा रहेगी कि नहीं, हम डिरेल नहीं करना चाहते, आप डिरेल होने से बचाए। और डिरेल होगी अगर आप इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। 22 तक फाइनल डेट नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की हमारी लीडरशिप को भी हर साल में फैसिलिटेट किया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और दीगर को सजाएं सुनाई, वही जजेस अब आप बात करें, क्या इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट की किसी जज पे ये उंगली नहीं उठाई है कि आप हमारा केस ना सुने। हमने हमेशा से कहा है कि आप इंसाफ करें। हमारी इस्तदा हमेशा से ये रही है कि काइंडली जल्द से जल्द हमारे फैसले करें। देखो, हमें जितना भी नुकसान हुआ है 180 केसेस में, वो ज्यादातर इस बात पे हुआ कि हमारे केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे खिलाफ जो केसेस किए जा रहे हैं वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो शहाना में आपने देखा था, वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा भी राइट है कि अगर हम उस केस के खिलाफ किसी अपील फाइल करें तो हमारा भी बुनियादी हक है, हमारे भी फैसले देखो, आरओ और कन्वेंशन आप कह रहे हैं वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे। इसी तरह अगर इलेक्शन कैंपेन में आपके लिए रुकावटें होती हैं और फिर इलेक्शन होता है तो क्या बाद में आप ये भी तो कहेंगे कि धांधली हो गई, ये इस तरह की सूरत-ए-हाल होगी? देखो, धांधली तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेशन में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कैसे मुमकिन कराएंगे अगर हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होगी? अगर हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, हमारे वर्कर को इजाज़त नहीं है, हमारी पार्टी लीडरशिप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो आपने तो प्री पोल रिगिंग तो कर ही दी ना। आपने नॉक आउट नहीं करना होता। इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी जमहूरियत का हिस्सा है। आप अपनी बात कर ले, मैं अपनी बात कर लूंगा, और हक हुक्मरानी का राइट आवाम के पास है, वो जैसे चाहे वोट दे दे। लेकिन हमारा ये इस्तेदा थ्रू आउट रहा, ये अभी नहीं, आप अप्रैल की उठा ले। अप्रैल में भी हमने पिटीशन फाइल कर दी थी। उसी वक्त भी हम कह रहे थे कि काइंडली जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है, रिटर्निंग अफसरान है, वो जुडिशरी से ली जाए ताकि उन पे इन्फ्लुएंस कम हो और वो इन्फ्लुएंस में ना आए और वो फ्री एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन। चेयरमैन पीटीआई, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि आपके खिलाफ जितना भी अभी जो सख्तियाँ हो रही हैं इसको देखते हुए आप इलेक्शन से बाइकाट का सोच रहे हैं? नहीं, देखो, पीटीआई इलेक्शन की बाइकाट कभी नहीं करेगी। बॉयकाट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। हमारी कोशिश है, देखो, बॉयकाट नहीं करते, लेकिन हमारी ये ज़रूर है कि हम कोशिश करते हमने सिंबल से इलेक्शन लड़े। हम कोशिश करते फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और हमारे वर्करों का भी राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें। देखो, 266 कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें तो मैक्सिमम 266 बंदों ने खड़े होना है ना, लेकिन ये 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्लियामेंट में, तो इसके साथ 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मनसूख है। अगर यही है, आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, ये कौन नहीं दे रहा? और ये बताएं कि कोई बड़ा जलसा अब तक, क्योंकि टाइम कम रह गया है, कोई ऐलान नहीं किया। देखिए, हमने कई दरखास्तें दी थी, पेशावर में दी, और पेशावर इवन एक मरतबा हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी। मानसहरा में कन्वेंशन के लिए गए, वहाँ से कुर्सियाँ उठवाई गई। लेकिन एक पॉइंट आउट करता हूँ, इलेक्शन कमीशन के साथ जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई तो कमीशन ने ये यकीन दहानी हमें कराई थी कि जिस वक्त हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे उसके बाद हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था। जो उस मीटिंग में मैंने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये आपका इख्तियारात इस बात पे मबनी नहीं है कि आप उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक नोटिफिकेशन ना इशू हुआ। आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर के मुताबिक भी आपके पास इख्तियारात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अभी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन्हीं को डायरेक्ट करके हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं और हमारा मुताबिका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि आपकी पिटीशन थी कि अदलिया से लोग लिए जाए, अब चूंकि एक फैसला हो गया है, इस फैसले से आप मुतमईन हैं? नहीं, देखो, फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा और उसमें अमल दरामद होगा। आप जाहिर बात है पार्टी के सरबराह भी हैं और दूसरी तरफ आप केसेस भी लड़ रहे हैं,
اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو بینگ چیئرمین آف پی ٹی آئی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی لے کے آپ الیکشن کے میدان میں اتریں؟ دیکھیں ہمارے ورکر سپورٹر اور پارٹی لیڈر ہم تیار ہیں، ہم نے ہوم ورک کر دیا تھا، دا موسٹ ایکٹیو پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ کی ضرورت تھی اور الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت الیکشن لڑیں گے اور آپ دیکھیں گے ہمارے ورکر سپورٹر آپ کو سب سے زیادہ اور موسٹ ایکٹیو لگیں گے۔ تیاری ہوم ورک ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بہرحال رہے گا۔ جتنے سخت سرکمسٹانسز میں ہم کمپین کر رہے ہیں، اگر یہ سختی ہماری نہ ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس 2/3 میجارٹی آئے گی۔ تھینک یو۔